Hello friends, I hope everyone is doing well and welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. I also hope that everyone is preparing well for the upcoming examinations. So as you know that APPSC has announced Forest Beat Officer and Assistant Beat Officer as well as Forest Section Officer preliminary examination results, and whoever has cleared the preliminary examination, I hope that they are preparing for the mains examination in a consistent and continuous manner. So in this video, I'll be briefly discussing about the essay paper, a topic for that matter. Why? Because I received numerous requests from the aspirant that, sir, as essay paper is having 45 minutes of short duration, we are facing it difficult how to approach the essay paper, right? So I'm also giving you 25 model essay questions. I'm not going to discuss the 25 model essay questions in this video. You can download the PDF which is containing 25 model essay questions from our Telegram channel. So in this video, I'll be briefly discussing about the importance of the essay paper as well as where the aspirants have to maintain caution while attempting the essay, right? So yeah, if you see the syllabus has mentioned that aspirant has to write an essay of 45 minutes with 50 marks allocated in either English or Telugu or Urdu on the theme relating to forest and environment. So మనకి ఒక broad syllabus ఇవ్వటం జరిగింది essay గురించి. What is that syllabus? Theme relating to forest and environment. So essay will be most probably on the themes of forest or environment or interrelated topic, right? Yeah. Before moving forward, I just wanted to mention that 4 of our students cleared the preliminary examination of Forest Beat Officer, Assistant Beat Officer, and FSO also. So these students belongs to our online preliminary FBO, ABO test series. So I just wanted to mention that, and I just wanted to congratulate them, right? So yeah. Just see here. So essay paper is of 50 marks and one question you have to attempt. I don't know whether they will give the internal choice or not. Most probably 90% they will be giving internal choice with respect to the question, right? And the duration of the paper is 45 minutes. And write an essay in English or Telugu or Urdu, right? Essay on theme relating to forest and environment. This is the basic details given in the notification itself. Now, the challenge here for the aspirants is that one thing is that it is for 50 marks, right? And another thing is that you have to score minimum qualifying marks of 40% for OC, 35% BC, and 30% for SC and ST. And another important challenge with respect to essay is concerned is that it is of 45 minutes. రైట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఎస్ఏలో ఎప్పటికైనా సరే ఒక 3 hours ఎస్ఏ అనుకోండి, అదర్వైజ్ 2 hours ఎస్ఏ అనుకోండి, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ లగ్జరీ ఆఫ్ టైమ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ డీవియేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్. అంటే మీరు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఎక్కడైనా మీరు డీవియేట్ అయ్యి కంటెంట్లో కొంచెం ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ లూసన్ అప్ ఇన్ ద కంటెంట్, మళ్ళీ మీకు వెనక్కి రావడానికి కంటెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకురావడానికి ఎగ్జామినర్కి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆ టైం ఉంది ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 hours or 2 hours ఆఫ్ టైం. బట్ ఇన్ 45 minutes ఆఫ్ టైం యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్. అంటే మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ చాలా థిన్గా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 5 or 10 minutes డీవియేట్ అయ్యారనుకోండి, దెన్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఎస్ఏ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఇది ఒక పాయింట్ మైండ్లో పెట్టుకుని. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ షార్ప్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఫోకస్డ్, రైట్? సో ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఛాలెంజ్, దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 45 minutes of time, right? And one more thing, you have to score minimum qualifying marks of 40%, 35%, and 30%, which is little bit difficult to score in essays if you are little bit lethargic, casual in your approach. Next, with only 45 minutes allotted, every minute counts.
A wrong choice of topic or spending 10 to 15 minutes on irrelevant discussion can make it difficult to secure the qualifying marks. సో మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడే, ఎస్ఏ చూస్ చేసుకునేటప్పుడే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దాట్ ఎస్ఏ ఆన్ విచ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ కంటెంట్. అంటే మీరు ఒక ఎస్ఏ టాపిక్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కంటెంట్ మీద నేను 45 మినిట్స్ ఎస్ఏ రాయగలనా లేదా, ఈ ఎస్ఏకి సంబంధించినంత వరకు నా దగ్గర డేటా ఉందా లేదా, ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఉన్నాయా లేదా, స్కీమ్స్ ఉన్నాయా లేదా, దీని ఇంపాక్ట్స్ గురించి నేను రాయగలనా, దీనికి గల కారణాల గురించి నేను రాయగలనా, దీన్ని ప్రాక్టికల్ లైఫ్తో ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్తో నేను కనెక్ట్ చేయగలనా లేదా. సో మీ దగ్గర 45 మినిట్స్కి సంబంధించిన డేటా అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి. ఆ టాపిక్ని మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు పెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ వెరీ ఈజీలీ. అలా కాకుండా ఒక టాపిక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 2 టాపిక్స్ in the essay, and on one topic you are much interested, on another topic you are not having that much interested but you are having content. In that case you have to choose the second topic where you are having the content though you are not having the interest. ఇక్కడ మనకి కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్, because at the end of the day you have to score that minimum qualifying marks. You have to convince the examiner. సో మీరు ఎస్ఏ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే యూ షుడ్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కంటెంట్ టు రైట్ 45 మినిట్స్. అలాంటి టాపిక్ చూస్ చేసుకోండి. అదర్వైజ్ మీరు ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టాపిక్, కంటెంట్ లేని టాపిక్ చూస్ చేసుకొని ఒక 10 or 5-10 మినిట్స్ తర్వాత నో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద టాపిక్, ఐ వాంట్ టు రైట్ అనదర్ టాపిక్ అంటే దెన్ ఆపర్చునిటీ, యూ మైట్ మిస్ ఆపర్చునిటీ టు స్కోర్ ద మినిమం మార్క్స్. రైట్, ఇది ఒకటి. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ దట్ how many words you have to write. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 మినిట్స్ అనుకోండి, జనరల్గా మనకి యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ ఆర్ ఏపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ ప్రకారం 3 అవర్స్లో మనకి 3000 వర్డ్స్. సో ఆ లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే మనకి 1 అవర్ అంటే ఒక 1000 వర్డ్స్. 1000 వర్డ్స్ అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఒక 5-6 పేజెస్, 5-6 సైడ్స్ ఆఫ్ ది పేపర్స్ అలా రాసి అంటే మీరు ఒక 1200లో యూ కెన్ ఫినిష్ ద ఎస్సే. అలా కాకుండా నేను 3 పేపర్లే రాస్తాను లేదంటే 2.5 పేపర్లే రాస్తానంటే in order to get 20 marks in 2 or 3 papers it is very difficult. So మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 6 or 7 pages రాసేటట్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. This is another important thing. And yeah, one more important thing. Moreover, if the evaluation process is strict, the essay lacks clarity, and if the essay lacks clarity, structure or focus, even a casual oversight may turn into a barrier to qualify. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాశారు ఒక క్యాజువల్గా ఒక లెథార్జిక్ యాటిట్యూడ్తో రాసి ఓకే నాకు 20 మార్క్స్ వస్తాయి, 25 మార్క్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నారు. బట్ వాట్ ఇఫ్ సమ్ టైమ్స్ ఏపీఎస్సీ విల్ మేక్ ఎస్ఏ ఎవాల్యుయేషన్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. సో ఒకవేళ ఎస్ఏ ఎవాల్యుయేషన్ స్ట్రిక్ట్ చేశారనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్కోర్ ది మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్. సో ఇది కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ బి లెథార్జిక్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ఇట్ విత్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ and utmost you can say alertness, right? Otherwise, even if you performed very well in other papers, I have seen numerous aspirants ante chaala mandi aspirants nenu chusanu, serious aspirants ni qualifying paper lo migilina paper lo marks consider chese paper lo they have done very well, but sometimes they were not able to qualify in the qualified papers. So aa tappu aa mistake meer cheyoddandi. Right? Don't be casual in your approach. Therefore, while the paper may seem secondary in terms of marks, it is crucial in determining overall success. So, the qualifying paper అయినప్పటికీ కూడా మీ final selection it will be very crucial. ఎందుకంటే because of the nature of I mean to say 50 marks and 45 minutes ఉండడం వల్ల it will be very challenging to attempt and very challenging to convince the examiner and get the 20 marks. Be careful about it, right? And this is the overall I mean to say cautionary approach that aspirant has to have. And I'm providing you 25 model essay questions. You can download the PDF from the Telegram channel and you can just go through it, right? And what is the approach to essay? How to approach the essay? So I will just go through briefly. You can download the PDF and you can just see it. So as I told you that minimum 900 or minimum 1000 to 1200 words వచ్చేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. టైం పెట్టుకొని కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మీ పీర్స్తో whoever is preparing serious aspirants, you just exchange the paper and just try to evaluate among yourself, right? సో ఎస్ఏ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ ఒక 50 to 60 వర్డ్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి. అండ్ ఇంట్రడక్షన్లో ఏంటంటే బ్రీఫ్ కాంటెక్స్ట్ అని ఇవ్వండి, డెఫినేషన్ అన్న ఇవ్వండి, లేదంటే ఒక అనెక్డోట్ అన్న స్టార్ట్ చేయండి.
రైట్? ఒక కొటేషన్తో స్టార్ట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ది సింప్లెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. అండ్ డోంట్ ఓవర్ రైట్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్. అంటే ఒక పేజ్ మొత్తం ఇంట్రడక్షన్ చేస్తా అంటే మీకు తర్వాత స్పేస్ ఉండదు అనమాట. సో ఒక 50 to 60 వర్డ్స్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇన్ ది కమింగ్ పారాగ్రాఫ్స్. సో అది ఒకసారి మీరు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, రైట్? అండ్ దీనికి సంబంధించి ఒకవేళ మీరు కొటేషన్స్, సార్ మేము కొటేషన్స్ ఎలా అంటే ఆల్రెడీ థీమ్ మీకు తెలుసు, ఫారెస్ట్ అది ఫారెస్ట్ గురించి ఒక 15 కొటేషన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఒక 15 క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని మీకు ఆ క్వశ్చన్ని బట్టి ఆ రిలవెన్స్ అది కొంచెం మెమరైజ్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ని బట్టి మీరు ఆ థీమ్కి సంబంధించిన కొటేషన్ తీసుకొని అక్కడ రాయడానికి ట్రై చేయండి, రైట్? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ స్కోప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ స్కోప్. సో what is the background of the issue given? For example, మీకు ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ గురించి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్కి దాని స్కోప్ ఏంటి, అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో సినారియో ఏంటి, రైట్? అండ్ ఇండియా లెవెల్లో సినారియో ఏంటి, రీజనల్ లెవెల్లో దాని ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి. సో ఇలాగా ఇందులో భాగంగా ఏంటంటే మీరు కీ డెఫినేషన్స్, జియోగ్రఫిక్ ఫోకస్, రైట్? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇండియా, ఏపీ అండ్ అదర్ స్టేట్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్, వై ఇట్ మ్యాటర్స్ నౌ. ఇలా మీరు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒక స్కోప్ని అది కూడా ఒక 100 వర్డ్స్లో చెప్పండి, రైట్? దెన్ ఇట్ ఫినిషెస్, అంటే ఎగ్జామినర్కి మీరు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నారు అనమాట, దట్ యు నో అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ. దెన్ గో ఫర్ కాజెస్ ఆర్ డ్రైవర్స్. ఐ మీన్ టు సే దీనికి కారణాలు ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ వయలేషన్స్ గురించి, ఆర్ డెప్రైవేషన్స్ గురించి, అటవీ హక్కుల డెప్రైవేషన్స్ గురించి మీకు ఎస్సే వచ్చింది. ఆ డెప్రైవేషన్స్కి, ఫారెస్ట్ రైట్స్ని సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి, రైట్? సోషల్ రీజన్స్ ఏంటి, ఎకనామిక్ రీజన్స్ ఏంటి, పొలిటికల్ రీజన్స్ ఏంటి, కల్చరల్ రీజన్స్ ఏంటి. ఇలా ఒక బిగ్ పిక్చర్, ఒక 360 బిగ్ పిక్చర్ని అర్థమయ్యేటట్లు రాయండి. దానికి ఒక 100 వర్డ్స్, 4 to 5 కాజెస్, ఎకలాజికల్, సోషో ఎకనామిక్, పొలిటికల్, గవర్నెన్స్, టెక్నాలజీ. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ కాజెస్ యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ ద ఇంపాక్ట్స్. సో వీటి వల్ల, ఈ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల, ఈ డిప్రైవేషన్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, అగైన్ సోషల్, పొలిటికల్, ఎకనామిక్, కల్చరల్. అంటే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టకుండా మీరు ఒక లాజికల్ ఫ్లోలో రండి. ఎస్ఏలో ఎప్పటికైనా సరే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ యూజ్ చేయొద్దండి, రైట్? సో సోషల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, ఎకనామిక్ ఏంటి, కల్చరల్ ఏంటి, లీగల్ ఏంటి, ఒక 4-5 పారాగ్రాఫ్స్. అండ్ ఈ పారాగ్రాఫ్స్ కూడా సింపుల్ పారాగ్రాఫ్స్, అంటే ఎలాబరేట్ పారాగ్రాఫ్స్ కాకుండా ఏంటి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో సస్సింట్గా అర్థమయ్యేటట్లు ఏంటంటే ఒక 4 lines పారాగ్రాఫ్స్ రాయండి, రైట్? అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాలసీ ల్యాండ్స్కేప్. ఓకే, మనకి దానికి కారణాలు రాశారు, దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి రాశారు, రైట్? సో వాటి మీద ఉన్న పాలసీస్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మనం ఫారెస్ట్ ఫైర్స్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏమున్నాయి, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, ఆ పాలసీకి సంబంధించి గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన స్కోప్ ఉంది, అవసరం ఉంది, దానికి సంబంధించిన లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి. ఇలా దీనికి సంబంధించి ఒక 100 వర్డ్స్ రాయండి. చూడండి, కోర్ లాస్, స్కీమ్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వాట్ వర్క్స్ అండ్ వాట్ డజంట్ వర్క్, రైట్? బాటిల్ నెక్స్, అంటే కెపాసిటీకి సంబంధించి, ట్రైనింగ్కి సంబంధించి, ఫండ్స్కి సంబంధించి, మానిటరింగ్కి సంబంధించి ఇలా ఏమైనా బాటిల్ నెక్స్ ఉన్నాయి. సో మీరంతా ఏంటంటే ఒక బిగ్ పిక్చర్ పర్స్పెక్టివ్లో వెళ్ళాలన్నమాట, రైట్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్. ఓకే, మనం కారణాలు చెప్పాము, దానివల్ల జరిగే ఇంపాక్ట్స్ చెప్పాము, దానికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ పాలసీస్, స్కీమ్స్ చెప్పాము. ఇంకా సొల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి, ఒక 80 వర్డ్స్లో సొల్యూషన్స్. వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఉంది, అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ సోషల్ ఫారెస్ట్రీ ఆర్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ. అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకున్నంతగా, దానికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి. 4 to 5 యాక్షనబుల్ మెజర్స్లో ప్రివెన్షన్ టు రిస్టోరేషన్, ఫీజిబిలిటీ, అంటే 4 to 5 పాయింట్స్లో ఆర్ 4 to 5 పారాగ్రాఫ్లో, సారీ నాట్ పాయింట్స్, పారాగ్రాఫ్లో వాట్ ఆర్ ది సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న సొల్యూషన్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ పరంగా కానీ, సివిల్ సొసైటీ పరంగా కానీ, రైట్, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ పరంగా కానీ, ఇంకా నువ్వేమన్నా సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావా, యువర్ ఓన్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్, రైట్? అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ప్లేస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎఫర్ట్స్ దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మేకింగ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం పాలసీ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్లో. ఇంకా ఏదైనా మిగిలి ఉంటే ఎఫర్ట్స్, గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఏంటి, సివిక్ సొసైటీ ఎఫర్ట్స్ ఏంటి, ఇలా మీరు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ వ్యూ తీసుకొని రావాలి, రైట్? సో కేస్
కేస్ ఇన్సైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కేస్ స్టడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫారెస్ట్ రైట్స్ గురించి ఎస్సే వచ్చు, దానికి సంబంధించి మీకు చిప్కో మూమెంట్ ఒక మంచి కేస్ స్టడీ. చిప్కో మూమెంట్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఒక రిలవెంట్ పారాగ్రాఫ్గా మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట, రైట్. అట్లే మీకు ఇంకా ఎక్కడన్నా హ్యూమన్ ఆర్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి ఎస్సే వచ్చినప్పుడు మీరు హ్యూమన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి ఎక్కడైనా పీస్ఫుల్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, హ్యూమన్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్, అది తీసుకొచ్చి మీరు కేస్ స్టడీగా ఒక మంచి కేస్ స్టడీగా మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ లేదా 2 పారాగ్రాఫ్లో ఎస్సేలో మెన్షన్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ యాడ్ వాల్యూ టు యువర్ ఎస్సే, రైట్. అండ్ వైల్ చూసింగ్ ది కేస్ స్టడీ you try to choose the case study which is more popular and which is known to the I mean to say which is easily recognizable. అంటే అందరికీ తెలిసింది మోర్ పాపులర్ ఉన్న కేస్ స్టడీ తీసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ ఆర్ మోర్ వాల్యుయేషన్ టు ది ఎస్సే, రైట్. ఇది ఒకటి. దెన్ ఆఫ్టర్ all the discussions you just make a conclusion which is relevant and which is forward looking, which is positive, right, and which is suggestive in nature. అంటే కంక్లూజన్ రాసేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే మీరు కంక్లూజన్ కూడా ఏంటంటే ఒక 50 words or 40 wordsలో యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ లైక్ in a optimistic way, it should be in a suggestive way, it should be a forward looking aspect అనమాట. దిస్ ఈస్ ద అప్రోచ్. ఇట్లా మీరు ఒక 1000 words లేదా 200 wordsతో మీరు ఒక 6 to 7 pages రాయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ ది మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్, రైట్. సో ఇది మనకు about essay, approach towards essay, and these are the 25 model essay questions. I just made it a point to cover the themes and forest and environment. Sometimes I link both forest and environment, right. Just download the PDF from the Telegram channel and just go through it. If you want, you can practice it and you can just show it to your fellow aspirants and ask for his comments, right. So these are the 25 essays, right, model questions on essays. So before going, I just wanted to tell you that we have started a forest beat officer and assistant beat officer mains online test series in English medium, and we'll be covering total 70 tests, in which chapter wise test will be 60 chapter wise tests ఉంటాయండి. అండ్ ఇందులో పేపర్ 1 సంబంధించి 30 టెస్ట్లు అండ్ పేపర్ 2 కి సంబంధించి 30 టెస్ట్లు, అండ్ వాటితో పాటు మినీ టెస్ట్లో ఒక 6 మినీ టెస్ట్లు ఉంటాయి, 50 questions each, అండ్ FLTs 4 FLTs with 100 questions. ఇందులో కూడా 2 పేపర్ 1 కి సంబంధించినవి, 2 పేపర్ 2 కి సంబంధించినవి, అండ్ టోటల్ నియర్లీ 1200+ questions with full explanation and additional information for each and every question, right. So detailed explanation and additional information for each question, right, and questions that align with the recent APPSC trends. This is for mains, and we are only having online test series as of now, so and also only in English medium, right. If anybody interested, you can go to the app and try to have it. So these are some of our selections. That is it, and all the best for the upcoming mains examination, right. If possible, I'll make one more video on how to approach paper 1 and paper 2 also, right. Okay, until then, prepare well for the examination. Thank you.